સામવેદ સ્કૂલ વતી હું એજી સર આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આપણે આજના લેક્ચરમાં જે છેલ્લું ચેપ્ટર આપણે આલ્ડીહાઇડ કીટોન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ કમ્પ્લીટ કર્યું એ ચેપ્ટરનું જેઈ નીટ સમજવાનું છે. ગુજરાતી મીડિયમવાળા પાસે આ મટીરિયલ છે અને ઇંગ્લિશ મીડિયમવાળા સ્ટુડન્ટ્સને હું આનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેટ કરીને મોકલાવીશ અને આની આન્સર શીટ તમને આજે હું મોકલાવું છું. એટલે this lecture will be combined for the Gujarati medium and English medium. હું ક્વેશ્ચન્સ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં બોલીશ, ઓપ્શન પણ બંનેમાં બોલીશ અને આપણે એક એક ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરતા જશું. તો ધ્યાન આપો. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફોર્માલ્ડીહાઇડને KOH સાથે ગરમ કરતા શું મળે? When formaldehyde is heated with potassium hydroxide KOH, then which product will obtain? When KOH is reacting with formaldehyde, then product will what? Options are methane, A, methyl alcohol, B, C, ethyl formate, and D, acetylene. Which product is obtained when formaldehyde reacting with KOH? So formaldehyde means HCHO. This is formaldehyde. Formaldehyde having non-alpha hydrogen because functional group is CHO, and besides CHO there is not any carbon present. Functional group CHO પાસે બાજુમાં કોઈ આ કાર્બન નથી એટલે આલ્ફા કાર્બનની ગેરહાજરી છે. જો આલ્ફા કાર્બનની ગેરહાજરી હોય તો એની સાથે એટેચ થયેલા હાઇડ્રોજનને આલ્ફા હાઇડ્રોજન કહેવાય. જો આલ્ફા કાર્બન જ ન હોય તો આલ્ફા હાઇડ્રોજન હોય નહીં. It means this reaction is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction ની અંદર બે મોલેક્યુલ છે એ ફોર્માલ્ડીહાઇડના લેવામાં આવે. એક મોલેક્યુલનું રિડક્શન થાય અને એક મોલેક્યુલનું ઓક્સિડેશન થાય. KOH સાથે રિએક્શન કરીએ તો જેનું રિડક્શન થાય એ પ્રાથમિક આલ્કોહોલ આપે અને જેનું ઓક્સિડેશન થાય એ કાર્બોક્સિલિક એસિડનો પોટેશિયમ ક્ષાર આપે. એટલે આપણો આન્સર છે એ મિથાઇલ આલ્કોહોલ છે. It is to be said methyl alcohol or methanol. One option is methyl alcohol present, so our answer is methyl alcohol. This reaction is Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction having not alpha hydrogen. Alpha hydrogen is not present in any organic compound. That reaction will be Cannizzaro. And Cannizzaro reaction having two different same molecules. One molecule will have oxidation and another molecule will have reduction. If we have answer potassium salt of carboxylic acid, then we are having this answer, but option is not given. એટલે તમારો જવાબ મિથાઇલ આલ્કોહોલ એ સાચો છે ઓપ્શન પ્રમાણે. ક્લિયર? બીજો ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 2. ફોર્મેલિન એ ખાલી જગ્યાનું જલીય દ્રાવણ છે. Formalin is the aqueous solution of which component? Formalin is aqueous solution of which component or which component present in aqueous solution of formalin? So in formalin 40% formaldehyde, 0.08% means total 8% methanol and 52% water. So our answers are formaldehyde
compound of formaldehyde. Formaldehyde is 40%, 8% methanol and 52% water. Here methanol is not any option. So we are having option fluorescein, formic acid, furfuranaldehyde and formaldehyde. Only formaldehyde is the answer which is present percentage wise 40%. So our answer is formaldehyde. તો ફોર્મેલિન એ ખાલી જગ્યાનું જલીય દ્રાવણ છે એવો પ્રશ્ન હોય તો ફોર્મેલિન એ ફોર્માલ્ડીહાઇડનું જલીય દ્રાવણ છે એવો પ્રશ્ન આવી શકે કે ફોર્મેલિનમાં કેટલા પરસેન્ટેજ મિથેનોલ છે પરસેન્ટેજનો ક્વેશ્ચન હોય 40%, 8%, 52%, 0%. तो તમારે પરસન્ટ વાઇઝ યાદ રાખવાનું કે 40% ફોર્માલ્ડીહાઇડ છે, 8% મિથેનોલ છે અને 52% વોટર છે. 52% પાણી છે, 8% મિથેનોલ છે અને 40% ફોર્માલ્ડીહાઇડ છે. ક્લિયર, ઈઝી, સિમ્પલ, આવડી ગયું. નેક્સ્ટ થર્ડ ક્વેશ્ચન. નીચે આપેલા પોલિમર એ કાર્બોનિલ સંયોજનને મૂકી રાખવાથી પ્રાપ્ત થાય છે જે સફેદ ઘન પદાર્થ હોય તો આ પોલિમર કોણ છે? આ પોલિમરનું નામ આપવાનું છે. તો આપણે પ્રશ્ન એ સમજવાનું છે કે આ પોલિમર બને કેવી રીતે. This polymer having name, the name of this polymer is trioxane. And then the question is carbonyl compound which is kept in room temperature and we have obtained white solid substance that is polymer. So which carbonyl substance is kept at room temperature and name of this compound is trioxane. But how can we prepare trioxane? Trioxane કેવી રીતે બને અને કોને રૂમ ટેમ્પરેચરમાં રાખવાથી ટ્રાયોક્સેન બને છે? તો અહીંયા આપણે આ ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે ટ્રાયોક્સેન બને એ આપણે સમજીએ. એની પહેલા થોડુંક હું આને નાનું કરી નાખું છું એટલે મને થોડુંક તમારી સાથે લખવું આવે. ઓકે, પેજ ઉપર લઈ જાઓ. ક્વેશ્ચન 3 એ પહોંચ્યા છીએ આપણે. તો આ છે ટ્રાયોક્સેન. પાછો આપણે લખવું પડશે. ઓકે, તો આ છે ટ્રાયોક્સેન. ટ્રાયોક્સેન કેમ બને છે? તો ફોર્માલ્ડીહાઇડ હોય CH2 ડબલ બોન્ડ O. CH2 ડબલ બોન્ડ O એટલે શું છે? તો કે HCHO છે. આ ફોર્માલ્ડીહાઇડના 3 મોલેક્યુલ લેવાના, રૂમ ટેમ્પરેચરે રાખવાનું. CH2 ડબલ બોન્ડ O, CH2 ડબલ બોન્ડ O. આ 3 મોલેક્યુલ ફોર્માલ્ડીહાઇડના આપણે લીધા ને રૂમ ટેમ્પરેચરે રાખ્યા. એટલે આ બોન્ડને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાનો, આ બોન્ડને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવાનો અને આ બોન્ડને અહીંયા ટ્રાન્સફર કરો એટલે તમને પ્રોડક્ટ શું મળે? તો કે CH2O O CH2 CH2 O અને O. આ છે ટ્રાયોક્સેન. આ મેં આ ક્રોસ છે અને મેં સીધું લખ્યું છે એટલે એનો મતલબ એવો થાય કે ફોર્માલ્ડીહાઇડના 3 મોલેક્યુલને રૂમ ટેમ્પરેચર માં રાખવાથી આપણને ટ્રાયોક્સેન પ્રોડક્ટ મળે. તમને પ્રોડક્ટની ફોર્મ્યુલા ટ્રાયોક્સેન આપી દીધી એટલે અહીંયા ટ્રાયોક્સેન જવાબે આપ્યો છે. પણ તમારે પ્રશ્ન એવો આવે કે 3 મોલેક્યુલ ફોર્માલ્ડીહાઇડને ઓરડાના તાપમાને રાખવાથી ટ્રાયોક્સેન મળે. So when the formaldehyde kept at room temperature, 3 molecules of formaldehyde
are kept room temperature and we are getting the product trioxane. The reaction is like this. This is one molecule of formaldehyde, this is second molecule of formaldehyde, and this is third molecule of formaldehyde. CH2 double bond O is HCHO formaldehyde. એટલે આપણી પાસે આ આન્સર આવી ગયો ટ્રાયોક્સેન. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ સમજીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 4. આ આપણને કમ્પાઉન્ડ આપ્યો છે. આ કમ્પાઉન્ડ છે એ કન્ડેન્સ પોલિમરનું છે, એટલે કે આપેલ સંયોજન સંઘનન પોલિમરનું છે, એટલે કન્ડેન્સ પોલિમરનું આ કમ્પાઉન્ડ છે. જે બે પ્રક્રિયા દ્વારા મેળવી શકાય. 3 મોલ એસિટોનની સાંદ્ર H2SO4 સાથેની પ્રક્રિયા દ્વારા અથવા તો પ્રોપાઇનને લાલ પોળ પાઇપ પરથી પસાર કરતા પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પોલિમરનું નામ શું છે? આ પોલિમરનું નામ છે મેસિટાઇલ. આપણે બનાવશું કેવી રીતે મેસિટાઇલ બને, મેસિટાઇલિન કેવી રીતે બને. 3 મોલ આપણે એસિટોનને લેવાના છે, H2SO4 ની હાજરીમાં રિએક્શન કરવાની છે, અને જે પ્રોડક્ટ બનશે આ પ્રોડક્ટ બનશે, અને આ પ્રોડક્ટનું નામ છે મેસિટાઇલ. તો આપણે કેવી રીતે 3 મોલ એસિટોન લઈએ? તો જો આ કાર્બન, અહીંયા CH3, અહીંયા સોરી CH અને H2, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O. આ એક એસિટોન થયો CH3CO, આ C અને 3H CH3, આ 1 મોલ એસિટોન થયો. હવે બીજો મોલ એસિટોન બનાવીએ. અહીંયા કાર્બન, અહીંયા CH3, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા CH અને અહીંયા H2. આ બીજો મોલ એસિટોન થયો CH3CO, C અને 3H. આ બીજો મોલ એસિટોન થયો. ત્રીજો મોલ એસિટોન બનાવીએ. આ કાર્બન, આ CH3, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા CH અને આ H2. એટલે CO, CH3 અને CH3 આ ત્રીજો મોલ એસિટોન થયો. 3 મોલ એસિટોનને મેં ગોઠવ્યા. હવે અહીંથી આપણે 3 મોલ પાણીના અણુ દૂર કરીએ. H2O 1 મોલ અહીંથી જાય, 1 મોલ H2O અહીંથી જાય, અને 1 મોલ H2O અહીંથી જાય. એટલે 3 H2O માઈનસ કરીએ આપણે, -3 H2O કરીએ, એટલે આપણને જે પ્રોડક્ટ આપી છે એ પ્રોડક્ટ મળી જાય. અહીંયા CH3, અહીંયા CH3 અને અહીંયા CH3. આ છે પ્રોડક્ટ મેસિટાઇલ. 1 3 5 1 2 3 4 5 and 6. 1 3 5 trimethyl benzene. Name of this compound is 1,3,5 trimethyl benzene, and the common name of 1,3,5 trimethyl benzene is mesitile. The product is mesitile. તમારે આ 3 મોલ એસિટોનને કેવી રીતે ગોઠવવા એ અગત્યનું છે. મેં 3 મોલ એસિટોન CH3, C ડબલ બોન્ડ O અને CH અને H2 એટલે CH3. આ 1 મોલ એસિટોન થયો, C ડબલ બોન્ડ O, CH અને H2 CH3 CH3. આ બીજો મોલ એસિટોન થયો, અને અહીંયા C ડબલ બોન્ડ O, CH3 CH અને H2 એટલે ત્રીજો મોલ એસિટોન થયો. આ 3 મોલ એસિટોનને મેં ગોઠવ્યા. આ રીતે 3 મોલ એસિટોન મેં ગોઠવ્યા. આ બીજો મોલ એસિટોન અને આ ત્રીજો મોલ એસિટોન. 3 મોલ એસિટોનને મેં કેવી રીતે H2SO4 સાથે રિએક્શન કરીએ એટલે
H2O4 રિએક્શન કરે એટલે ડિહાઇડ્રેશન રિએક્શન થાય અને આપણને પ્રોડક્ટ મળે મેથિટાઇલિન. આ આપણો આન્સર છે. બહુ સરસ, બહુ ઈઝી, બહુ શાંતિથી આપણે એક એક ક્વેશ્ચનને બંને મીડિયમમાં ડિસ્કસ કરીએ છીએ. when 3 mole acetone get dehydration reaction in presence of sulfuric acid, the product will be methitylene. This is the answer. So this is related to reaction. Reaction કરો તો તમને કયો આન્સર છે ખબર પડે. ક્લિયર? થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Question number 5. 3 mole acetone get dehydration reaction in presence of HCl. Product is this one. Then name of this product is what? આ પ્રોડક્ટનું નામ શું છે એ આપણે સમજવાનું છે. આ પ્રોડક્ટનું નામ ફોરોન છે પણ એ કોમન નેમ છે. IUPAC નેમ આપણે સમજવાનું છે. અને 3 મોલ એસિટોન છે એ HCl ની હાજરીમાં નિર્જલીકરણ કરે અને આ પ્રોડક્ટ મળે. એ પ્રોડક્ટને આપણે ગોઠવશું અને બનાવશું. તો જોઈએ આપણે એસિટોન 3 મોલ બનાવું લઉં છું. આ કાર્બન સાથે CH3 અને C ડબલ બોન્ડ O. આ 1 મોલ એસિટોન છે પ્લસ બીજો મોલ એસિટોન નો આ H2 CH એટલે આ CH3 લખ્યું મેં. પછી અહીંયા લખું છું C ડબલ બોન્ડ O અને અહીંયા લખું છું CH અને H2 એટલે આ બીજો મોલ એસિટોન થયો. પ્લસ હું ત્રીજો મોલ એસિટોન લઉં તો ત્રીજો મોલ એસિટોનમાં ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડ કાર્બન અહીંયા CH3 અને અહીંયા CH3 આ 3 મોલ એસિટોન લીધા. જો આ COCH3 CH3 આ 1 મોલ એસિટોન. આ C અને H2 ને એટલે CH3 CO CH અને H2 એટલે CH3 બીજો મોલ એસિટોન. અને અહીંયા CO CH3 અને CH3 ત્રીજો મોલ એસિટોન થયો. આની રિએક્શન આપણે HCl સાથે કરીએ. બરોબર? તો -2 H2O છે એ રિલીઝ થશે એટલે 1 H2O અહીંથી જશે અને 1 H2O અહીંથી જશે. આ આટલું રિલીઝ કર્યા પછી વધે લખીએ તો કાર્બન સાથે આ CH3 પછી આવે છે ડબલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ એમનો પછી આ વધે CH પછી કાર્બન વધે એની અંદર ડબલ બોન્ડ ઓક્સિજન આવે પછી આવે CH પછી આવે આ H2O એટલે ડબલ બોન્ડ આવે આ CH પછી ડબલ બોન્ડ આવે H2O એટલે પછી અહીંયા કાર્બન આવે અને અહીંયા આવે CH3 અને CH3. આ તમને આપેલો જવાબ છે એ આ રહ્યો. અહીંયા CH3 આપવા જોઈએ અને અહીંયા CH3 આપવા જોઈએ. આ કરેક્શન છે. તો જો આ જવાબ CH3 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 ડબલ બોન્ડ CH CH CO CO CH CH ડબલ બોન્ડ C આરે બે વાર CH3 C આરે બે વાર CH. આ તમારો આન્સર છે ફોરોન. આ ફોરોન છે ને ઈ એનું કોમન નેમ છે. એનું આયુપેક નામ જો તમારે સમજવું હોય તો જો હું દોરું છું આયુપેક નામ કેમ દોરાશે. CH3 આરે C CH3 સીધું કરું છું ડબલ બોન્ડ CH C ડબલ બોન્ડ O CH C આરે CH3 અને CH3 મેં સીધું કરી નાખ્યું. હવે અહીંથી નંબર આપો 1 2 3 4 5 6 અને 7 7 કાર્બન છે. તો બીજા સેકન્ડ પ્લેસ ઉપર અને 6th પ્લેસ ઉપર મિથાઇલ છે એટલે 2 6 ડાયમિથાઇલ ઇંગ્લિશમાં લખો ગુજરાતી વાળા સમજી શકશે.
7 છે એટલે હેપ ડબલ બોન્ડ ક્યાં છે? ડબલ બોન્ડ બે જગ્યાએ તો CH અને ડબલ બોન્ડ છે. તો બીજા અને પાંચમા કાર્બન સાથે ડબલ બોન્ડ છે એટલે 2,5 ડાઈ અને ચોથા કાર્બન સાથે CO છે એટલે 4 ઓન. આ એનો આન્સર થાય 2,6 ડાઇમિથાઇલ હેપ 2,5 ડાઈ 4 ઓન or 4,1. This is the answer. આ આખું બનાવવું છે અને પ્રેક્ટિસ કરવી તો તમને આ ફોરોન નું ક્યારેક તમે જેઈ નીટ ની અંદર એવો ક્વેશ્ચન આવી જાય કે ફોરોન નું IUPAC નેમ આપો તો તમે ફોરોન નું IUPAC નેમ કેવી રીતે આપીશું? તો કે ફોરોન તમને ડ્રો કરતા આવડે, ફોરોન પ્રોડક્ટ બનાવતા આવડે, 3 એસિટોનના મોલેક્યુલ લેવાના, HCl ની હાજરીમાં એના 2 મોલેક્યુલ વોટરના ડિહાઇડ્રેશન થાય અને પછી જે વધે એને તમે ડ્રો કરો અને પછી એનું નોમેનક્લેચર કરો તો તમને સાચો જવાબ મળે. એટલે ક્વેશ્ચન છે કે 3 molecule of acetone gets dehydration in presence of hydrochloric acid, the product is foron, then how the foron is prepared? I have prepared over here how the foron is prepared, how the foron is done. 2 molecule of H2O will release and I have arranged 3 molecule of acetone. This is 1 molecule of acetone CH3, this is 1 molecule of acetone CH3CO CH3, this is 2 second molecule of acetone, this is second molecule of acetone CH3CO CH3, this is third molecule of acetone, and then 2 molecule of H2O is released and remaining I have arranged. That is foron. Very simple, very easy. ગુજરાતી મીડિયમ વાળાને તો ફાયદો થાય, 2 વાર રિપીટ થાય, ઇંગ્લિશે તૈયાર થઈ જાય. ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાને ગુજરાતીમાં રિપીટ થાય. ગુજરાતી મીડિયમ વાળા પાસે મટીરિયલ આ છે સોલ્વ કરેલું, ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળાને હું સોલ્યુશન મોકલું એટલે તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ઓકે, તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં આપણે જવા માટે પહેલા ક્વેશ્ચનને નીચે લાવવો પડશે. 6th ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 6. એસિટોફિનોન ને બેન્ઝોફિનોન થી અલગ કરવા નીચેનામાંથી કયો પ્રક્રિયક વપરાય છે? Which reagent is used to separate acetophenone from benzophenone? Which reagent is used to separate acetophenone from benzophenone? The reagents are A 2,4-dinitrophenylhydrazine, B sodium hydrogen sulfide HCl solution of sodium hydrogen sulfide, C Benedict reagent, and D I2 and Na2CO3. Which is the reagent which required? તો પહેલા આપણે એસિટોફિનોન અને બેન્ઝોફિનોન ડ્રો કરશું, પછી તમને અડધો આઈડિયા આવી જશે કે આ જ રિએજન્ટનો યુઝ થશે. તો એસિટોફિનોન એટલે બેન્ઝીન રિંગ, સોરી લખવું પડશે, રેડ કલર લઈ. એસિટોફિનોન એટલે બેન્ઝીન રિંગ સાથે COCH3 હોય, આ છે એસિટોફિનોન. બેન્ઝોફિનોન આપણે ડ્રો કરવો હોય તો 2 બેન્ઝીન રિંગ સાથે 2 બેન્ઝીન રિંગ સાથે CO હોય, આ છે બેન્ઝોફિનોન. આ એસિટોફિનોન છે અને આ છે બેન્ઝોફિનોન.
એસિટોફિનોન ની અંદર આપણી પાસે COCH3 ગ્રુપ છે, જ્યારે બેન્ઝોફિનોન ની અંદર C6H5CO ગ્રુપ છે. આ C6H5CO છે બેન્ઝીન રિંગ સાથે, અને આમાં બેન્ઝીન રિંગ સાથે COCH3 ગ્રુપ છે. COCH3 ગ્રુપ છે ને એ આયોડોફોર્મ રિએક્શન આપે, જ્યારે C6H5CO છે એ આયોડોફોર્મ રિએક્શન નો આપે. એટલે તમે આયોડિન વાળો પ્રોડક્ટ રિએક્ટન્ટ લ્યો, રિએજન્ટ લ્યો, એટલે આયોડોફોર્મ છે એ તમને પ્રોડક્ટ આપે CHI3 એ પ્રોડક્ટ મળે, અને યલો કલરના પ્રેસિપિટેટ્સ મળે, એટલે પીળા રંગના અવક્ષેપ મળે. એટલે તમે આ બધા રિએજન્ટ એડ કરો, કાંઈ રિએક્શન નહીં થાય. પણ જેવું તમે I2 અને Na2CO3 આ બેના મિક્સચરમાં એડ કરશો ને અને સહેજ ગરમ કરીને હલાવશો ને એટલે પીળા કલરના અવક્ષેપ મળશે, યલો પ્રેસિપિટેટ્સ મળશે. એટલે એ આયોડોફોર્મ એ આપણને રિએક્શન આપે. એટલે તમારી પાસે આન્સર થાય ડી. So very simple, you have to draw the structure or molecule formula of acetophenone and benzophenone. Acetophenone having COCH3 group, benzophenone having benzene CO group with C6H5CO group. Only COCH3 group can give iodoform reaction, and we can separate by iodoform reaction. Yellow precipitates available, then we can separate acetophenone from benzophenone. Simple, easy, clear. Next, question number 7. નીચેનામાંથી એસિટાલ્ડીહાઇડ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરશે? માત્ર ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી, માત્ર કેન્દ્ર અનુરાગી, માત્ર મુક્ત મૂલકો, અને ડી બંને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી અને કેન્દ્ર અનુરાગી છે. આ ગુજરાતીમાં ક્વેશ્ચન હતો. ઇંગ્લિશમાં આપણે સમજીએ કે એસિટાલ્ડીહાઇડ વિલ રિએક્ટ વિથ A only electrophile, B only nucleophile, C only free radicals, D both electrophile and nucleophile. Which is the correct answer? So we have to draw the acetaldehyde first. So formula of acetaldehyde is CH3 C double bond O N. This is ethanol, and common name of ethanol is acetaldehyde. Acetaldehyde નું સામાન્ય નામ, acetaldehyde નું આયુપેક નામ ઇથેનોલ છે. એટલે આની અંદર કાર્બોનિલ ગ્રુપ છે. કાર્બોનિલ ગ્રુપમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પોલર બોન્ડ છે, મતલબ કે ધ્રુવીય બંધ છે. કાર્બન છે એ પાર્શિયલ પોઝિટિવ છે અને ઓક્સિજન છે પાર્શિયલ નેગેટિવ છે. એટલે કાર્બન સાથે એટેક કોણ થાય? તો કાર્બન સાથે એટ્રેક થાય ન્યુક્લિયોફાઇલ થાય, કારણ કે ન્યુક્લિયોફાઇલ નેગેટિવ છે. કારણ કે જે કઈ રિએક્શનમાં એટેચ થશે એ કાર્બન સાથે થશે. હવે જો કાર્બન પોઝિટિવ હોય તો એને એટ્રેક એની સાથે કોણ થાય? નેગેટિવ આયન. અને નેગેટિવ આયન એટલે કોણ? તો કે ન્યુક્લિયોફાઇલ. કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયકો એ ઋણ હોય અને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયકો ધન હોય. એટલે માત્ર કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયકો જ પ્રક્રિયા કરશે. એટલે ઓન્લી ન્યુક્લિયોફાઇલ વિલ એટ્રેક્ટ ટુ પાર્શિયલી પોઝિટિવ ચાર્જ કાર્બન. તો આન્સર છે માત્ર કેન્દ્ર અનુરાગી પ્રક્રિયા. Very simple, very easy. Carbonyl compound, carbon is partial positive, oxygen is partial negative. Between carbon and oxygen, oxygen is more electronegative. So electron pair will drag towards to oxygen. So oxygen will become partial minus, carbon will become partial plus, and partial plus carbon can attract only negative ion. That negative ion is nucleophile. Simple ગુજરાતીમાં કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે ધ્રુવીય બંધ હોય
ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતા વધારે છે, કાર્બનની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે. ઇલેક્ટ્રોન પેર બંધના ઓક્સિજન તરફ ખેંચાય એટલે ઓક્સિજન આંશિક ઋણ વીજભારિત બને, કાર્બન આંશિક ધન વીજભારિત બને. ધન વીજભારિત કાર્બન ઋણ વીજભારિત કેન્દ્રોનું રાજ્ય પ્રક્રિયકોને આકર્ષે છે. ક્લિયર, ઇઝી, સિમ્પલ, આવડી ગયું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચન નંબર 8. નીચેનામાંથી ક્યાં સંયોજનના ઓક્સિડેશન દ્વારા કાર્બોક્સિલિક એસિડ બનાવતા કાર્બનની સંખ્યા સમાન રહેતી નથી? એટલે કાર્બન number of carbon will not equal when the reaction is done. The product is carboxylic acid and reactant out of 4 acetone, propanol, પછી 3,3,3 trichloro propanol and propanol. તો અહીંયા તમે જુઓ આલ્ડીહાઇડ અને આલ્કોહોલ છે. આલ્ડીહાઇડ છે એ તમને પ્રાથમિક આલ્કોહોલ આપે એટલે અહીંયા આલ્કોહોલ અને આલ્ડીહાઇડ માટે કોઈ પ્રશ્ન નથી આવતો. પણ એસિટોન છે એનું જ્યારે ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે ત્યારે તમને એસિટોન 2 કાર્બોક્સિલિક એસિડના ટુકડા બનાવીને આપે. એટલે પ્રક્રિયકમાં જેટલા કાર્બન હોય એટલા નિકોજમાં કોઈ એક ટુકડો સમાન ન બને. So when the acetone gets oxidation, we are having the two different molecules of carboxylic acid in special condition. Oxidizing agent is required, nitric acid. So acetone CH3CO CH3 will get oxidation in presence of HNO3. We are having formic acid and we are having acetic acid. So reactant having 3 carbon and product having 2 carbon containing carboxylic acid and 1 carbon containing carboxylic acid, equation is always balanced. But reactant is 3 carbon containing and product is not 3 carbon containing carboxylic acid. It is divided in 2 parts. So product is not containing 3 carbon carboxylic acid.